है तैयार। रोजाना रात 10 बजे बीजापुर से पुनः रेड काइट लग्जरी बस सेवा होगी रवाना। अपना सफ़र आरामदायक बनाने के लिए रेड काइट से कीजिए सफ़र। आधुनिक टेक्निक के साथ बनाए गए स्लीपर कोच 2+1 से सफ़र का आनंद ले सकते हैं। यात्री अपने टिकट बुकिंग के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री ट्रैवल्स का पता सिटी सेंट्रल बस स्टैंड, गणेश ट्रैवल्स, CMC कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 7 नियर दातारी मस्जिद, बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। लगी रोक। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी के बीजापुर दौरे पर लगाई प्रशासन ने रोक। MIM जिला घटक की ओर से 6 मार्च स्टार फंक्शन हॉल बीजापुर में इंडोर कार्यकर्ताओं की सभा का आयोजन किया था, जिसकी अनुमति पर प्रशासन ने रोक लगाते हुए 7 दिन तक असदुद्दीन अवैसी पर धारा 144 के चलते बीजापुर में एंट्री पर पाबंदी आयद की है, जिस पर बीजापुर जिला MIM के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष अल्लाह बख्श बीजापुर ने इसको गैर संवैधानिक कदम बताते हुए अफसोस जाहिर किया। आने वाले दिनों में फिर से परमिशन लेकर सभा का आयोजन करने की बात बताते हुए MIM के कार्यकर्ताओं और अभिमानियों को और इंतजार करने की बात कही जिला अध्यक्ष ने। ದಿನಾಂಕ 6/3/2021 ನಡೆಯಲಿರುವ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಭೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯವರ ನಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದೆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ನಾವು ಪರವಾನಗಿ ಇರಲಾರ್ದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರವಾನಗಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಯಾರೋ ಅಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರಚಿಸಿ ಏನೋ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ AIMIM ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ಆ ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಈ ಏನೋ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏನೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಅವೈಸಿ ಅವರು ಬರಕತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಬರವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿಂಬರದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಪ್ರಕಾರ 1, 2, 3 ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1, 2, 3 ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 1 ವಾರದ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಇವರು 10 ಸಲ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು, 10 ಸಲ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಅವೈಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಾ ಬಕ್ಷ್ ಬಿಜಾಪುರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು AIMIM ಪಕ್ಷ ವಿಜಯಪುರ. ಕಾರಣ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಅವೈಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸುಳ್ಳು. ಅವರು 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ದಾವೆಯನ್ನು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಆಧಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ 144, 144, 1, 2, 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ 1 ವಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. सादिक व्यापारी जिला प्रधान कार्यदर्शी. 6 तारीख पे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बीजापुर को आने का एक जो शेड्यूल तय किया गया था, क्योंकि जिला आडಳಿत जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव के वजह से उनका आना जो है कैंसिल किया गया है. क्योंकि अब देखो अभी जो हमें एक लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर हम लोग यहाँ पे किसी भी कोई भी पार्टी के साथ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी भी तरीके के भेदभाव को करना ठीक नहीं है. लेकिन ये MIM पार्टी के खिलाफ जो है ये जो बार बार जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को आने के लेकर जो है रोका जा रहा है, ये जो चीज़ है ये जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक घटना साबित हो रही है. तो दूसरे पार्टियों के लोगों को जो रोक नहीं है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए रोक क्यों है, ये समझ में नहीं आ रही बात. तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इस चीज़ को लेके हम लोग आज धरना कर रहे हैं. फिर जो प्रोटेस्ट जो है हम लोग करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग क्या है अपनी एक मनवी जो हम लोग दे चुके हैं. तो आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से अगर वो लोग और भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को आने के लिए अगर रोकते रहेंगे तो हम भी जो है कानूनी लड़ाई जो है जब तक वो लोग इस तरीके से बिल्कुल MIM पार्टी के खिलाफ जो काम करते रहेंगे उसके खिलाफ हम भी लोग क्या है लड़ते रहेंगे. एक ना एक दिन जैसे हमारे जो सदर साहब जो जिस तरीके से बताए वो उसी तरीके से कहीं ना कहीं एक ना एक दिन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ेगा. क्योंकि एक पार्टी के सामने वो जो है एक स्टेप मदर का बिहेवियर ये न करना बिल्कुल गलत बात है. क्योंकि हम लोग हम लोग जो तानाशाही सिस्टम में नहीं जी रहे, क्योंकि लोकतंत्र है तो सबके लिए बराबर है सिस्टम. तो इसीलिए हम लोग इसके जरिए ये प्रोटेस्ट के जरिए जिला आडಳಿत जो भी है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर इस तरीके हरकतें ना करें. तो इसकी हम उम्मीद करते हैं अगर इस तरीके से करेंगे तो हम भी लोग जो है कानूनी लड़ाई लड़कर और असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजापुर को लाने की कोशिश करते रहेंगे. शाहनवाज.